परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करे आज पवित्र आभासी सत्संग उपस्थित वरेण्य संचयक महाशय अन्यान्य समस्त पूत पवित्र पानीयधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे आज पवित्र महाशिवरात्रि प्रत्येक हिंदू परिवार जे जो भी थांतु ना कहीं पृथ्वीर विभिन्न कोणरे समस्ते ए शिवंकर उपासना करती सबु चतुर्दशी रे वर्षर जेते चतुर्दशी गुड़ाक शिवंकर रात्र बोली कहा जाए किंतु आज हूँ महाशिवरात्रि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि फरक हूँ जे प्रत्येक टी मासर जो चतुर्दशी रात्रि ताहला शिवरात्रि किंतु आज जोटा फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी जोटा सेटा होची महाशिवरात्रि ए गोटे दिन शिवंकर रात्रि हुए तो ये गोटे वार्ड दिटा आमको असमंजस कर लोक बुझी पारती जे शिवरात्रि आ महाशिवरात्रि कौन फरक रही फरक हूँ जे शिव कहले आम कौन बुझू शिव कहले आम मानकर माने मुंडरे गोटे प्रति छवि आंकी ही उठे जे डंबर धरिथिबे त्रिशूल धरिथिबे बेकरे तांकर साप नाग साप थिबो मुंडरे जटा थिबो व्याघ्र चर्म परिवेष्टन करिथिबे नंदी भृंगी भूत प्रेत जहांकर सहचर हेथिबे जे हिमालय रे बसवास करुथिबे ये होचंदी शिव किंतु प्रकृति रे ये शिव नुहंती ये होचंदी शंकर जे मनीष शरीर रे अवस्थान करुथिले हिमालय र पाद देश रे बा आमे कैलाश बोली हमारा भाषा रे आमे कहूचे मानस सरोवर हृद कैलाश ए सबुर वर्णना किंतु शिव से के ठाकुर को पचरा होची ठाकुर कहउचंती जीवन क्षेत्र रे ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर होचंती सत्व रज तम तीन गुणर प्रतीक माने आम मानकर जीवन गठन हवा पई हमको बंचिबा दरकार आमको बढ़िबा दरकार आमे पालन हवा दरकार तो आमको जे जन्म दौचंती रचना करूचंती आमर पिता माता से माने होचंती ब्रह्मा मातृगर्भ रे आमे पालित होउची मातृगर्भ रे जरायु होउची विष्णु तापरे आमे जेते मृत्यु वरण करूचे सेतबेले हमको शिव करूचंती संहार शक्ति ये एमतिया बुझा जाई पारे किंतु प्रकृति रे हमर एई जो विश्व ब्रह्मांड आमे जदी विश्व स्तरीय नियम टा देखिबा तले हमर एई जो विश्व ब्रह्मांड जार कौन से आदि अंत आम आज सुधा पाईना वैज्ञानिक माने अति उच्च शक्तिशाली टेलीस्कोप रे मध्य जहा को ठाब करिबा वर्तमान सुधा संभव हेई पारिनी कारण तांको सृष्टिर अंत तो कोठी भी नाही तेणु जुआडे अनेले से एका ही देखा जीव से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर मालिक जे होचंती से होचंती अनादि अनंत अव्यक्त ब्रह्म बा शक्ति तांको आमे महाविष्णु महाशिव बोली कहू किछि भी कि को भाषा रे कौन कहि पारे तापरे से ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर रूप रे हेले प्रथमे तो ईश्वर थिले ही जहां को परमेश्वर बोली कहू परमेष्टि आदिकंद जहां को विषय किछि जणा नहीं से सब बळे ही अछंती सृष्टि आरंभ भी अछंती सृष्टि अंतर भी अछंती वर्तमान भी अछंती किंतु सृष्टिर मध्य भागरे जेतेबेले सृष्टि आरंभ हुए सेतेबेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन शक्ति सृष्टि को आरंभ करती तो एटा पुणी सबु गैलेक्सी सबु गैलेक्सी रो गोटे गोटे हेड से होचंती ब्रह्मा
एमती केते लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी रो हेड होचंती शिव, तांकर हेड होचंती विष्णु। ए अनंत विश्व ब्रह्मांडर मालिक होचंती महाविष्णु, महाशिव, महागणेश, एमती सब आपण शुणिथिबे शब्द। एटा गोटे ही कथा जे महाशिव, महाविष्णु, महागणेश, महा जहाँ भी कहंतु, एटा गोटे ही शक्ति, तांको हम परमेश्वर नामरे नामित करू। तो तांकोठु आस्ते 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 विश्व ब्रह्मांडटा आरंभ हेछि। तेणु आज आमे जो महाशिवरात्रि व्रत पालन करूचे, एटा प्रकृति में आमे शंकरଙ୍କ ପାଇଁ डेडिकेट करूचे। काहेकि कारण शिवଙ୍କର स्वरूपटाକୁ आमे माने ध्यान रे धारण करि परिबानी। शिव जेहेतु अनंत, शिव शब्दर अर्थ मंगल, मंगलर कौनसी निर्दिष्ट डेफिनिशन नहीं। सेमती जे विश्वव्यापी ब्रह्मांड स्वरूपी से शिव को आमे केबे मुंडरे कल्पना करि परिबानी। तेणु तांको मानव रूप रे आसीबाकू पड़िला धराधाम को शरीर धारण करी। सी जी आसथिले सी होचंती शंकर। शिव शंकर रूपांतरित हेले। महाशिव तो ईश्वर ही, महाशिवଙ୍କ ଠାରୁ शिव, तो शिव शंकर रूप रे जेतेबेले पृथ्वी रे अवतीर्ण हेले, सेतेबेले मनीष तांको धारण करिवार क्षमताटाକୁ पाइला जे प्रकृति रे शिव जी से एई प्रकारर हेइथिबे। तेणु आमे अल्टीमेटली शिवଙ୍କ नामरे शंकरଙ୍କର ही पूजा करू। तो शंकरଙ୍କର कथा आमे जो लीला कहानी जहाँ जेतिकी पढ़ुचे शिव पुराण रे, लिंग महापुराण रे, शिवरात्रि व्रत कथारे, विभिन्न भाषा रे अनुवाद हेइथिबा महाशिव पुराणर कथा जहाँ भी आमे पढ़ुचे, एई सबु गुडाक आमे शंकरଙ୍କର लीला कहानीर कथा ही पढ़ुचे। तेणु आमे शिव कहले शंकर को ही बुझिबा, तांको लीला कहानी को वर्णना कले आमे सेथिरु किंचित बुझी परिबा, नहले सेदिकी बुझिबा पई हमकु मध्य अक्षम हबा। कारण तत्व को बुझिबा साधारण मनीष मुंडर बहिर्भूत, से बुझी पारेना। तेबे आमे आसीबा हमर शंकरଙ୍କର पाखकु। शंकर सम कृ अ, सम धातुर माने हेला मंगल। सबु किछि को जे छेदन करंती, सबु किछिर मंगल को जे प्रदान करंती, जे शिव स्वरूपी, जहाँ जहाँ करणीय भितर देई मनीष मंगलत्व प्राप्त हुए, मंगल जहाँकर चिर सहचर हुए, से होचंती शंकर। तांकर अलगा नाम शंभु मध्य, शिव शंभु बोली कि आमे कहू। सम भू जे मंगल कारक हेई उठिचंती, सी होचंती शंभु। जे मंगलर कारक, मंगल को पालन करी जहाँक भितरे मंगलत्व सदा सर्वदा विराजमान, से होचंती शंभु। तेणु एई शिव शंभुंकर एते आमे स्तुति करू। जेतेबेले शिवंकर कथा आसे बा शंकरंकर कथा आसे, सेतेबेले नंदी भृंगींकु आमे पासोरी न देई पारू। नंदी भृंगी, बासुआ बलद, एई सब आम मानकर कनसेप्ट र कथा। बासुआ बलद कानरे कहिले कुआडे से सबु शुणंती, मनोवांछा पूर्ण हुए, शिव पुणी आशुतोष सबुठु शीघ्र से तुष्ट हुंती, शीघ्र मानसिक पूरण करंती बोली आम मानकर पुराणर वर्णना, लोकंकर भी विश्वास। ए नंदी भृंगी प्रकृति रे किए? नंदी नंद धातु, नंद धातुर माने आनंद, पुणी नंद धातुर मूलटा हला नद, न नद धातु गति करिबा। सदा सर्वदा मंगलर कर्म भितरे जे गतिशील, ताको आनंद केबे त्याग करे ना। आनंद तांकर चिर सहचर हेई रुहे। कारण आनंद मनीषर मनरे थाए, खुशी सामयिक हुए। आज जन्मदिन हैला, मते बहुत गिफ्ट मिलिला, बहुत लोक आसीथिले, भल भोजी हेइथिला, एटा खुशी, एटा आनंद नुहे। आनंद मनीषर आंतरिक शुभेच्छा, तार अंतर मंदिर भितर आज मु गोटे बहुत भल काम करिछि, जोत पे मते प्रशंसा मिलिछि, एटा मोर चिर मने भी रहिबो। दैट इज आनंद। समाज पई के गोटे मंगलर काम कला, के गोटे भल बही लिखिला, तार सबुदिन से मने थाए
ଓ ସମକ ବହିରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଥିଲା। ସେ କଥାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଗୀତଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇ କଥାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଟା ଖୁସି ନୁହେଁ, ଖୁସି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ କର୍ମ କରେ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଭିତରେ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ। ତ ନନ୍ଦୀ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ମାନେ ଶିବ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ଉଜ୍ଜଳମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଛାଡିକି ଯାଇ ହିଁ ପାରେ ନା। ତ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କର ଚିର ସହଚର। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗି। ଭୃଙ୍ଗି ଭୃଙ୍ଗ ଧାତୁ, ଭୃଙ୍ଗ ଧାତୁର ମୂଳ ହେଲା ଭ୍ରୁ, ଭଞ୍ଜ ଧାତୁରୁ ଭୃଙ୍ଗ ହବ। ଋ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା। ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗି। ତେଣୁ ଭୃଙ୍ଗି ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମେଳଟା, ସେଇଟା ଶିବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ, ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଶିବଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତ ଗଣ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ବାସୀ ବୋଲିକି ବି କହନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କୈଳାସରେ ରୁହନ୍ତି, ବରଫରେ ରୁହନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ବାସୀ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନ ହେଲା ଶବାନାମ୍ ଶୟନମ୍, ଶବ ମାନଙ୍କର ଶୟନର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। ଆମେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ ଶିବ ଆଉ ଶବ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଫରକ କେବଳ ଇ କାରର, ପ୍ରାଣର। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯାଏ ଶବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ଶିବ। ତେଣୁ ଶିବ ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ମଶାନରେ ରହନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ତ ଶ୍ମଶାନରେ। ତେଣୁ ସେ ସଂହାର କାରକ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଳୟ, ଯୋଉଠି ସ୍ଥିତି ବିଚ୍ୟୁତି ଲୟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଳୟରେ ବିଲୀନ ହୁଏ, ସେଇଠି ଶିବ କାରକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ନଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ସେଠି କାମ କରେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷ ବା କୌଣସି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଶରୀର ତ ଶବ ହେଇକି ପଡି ରୁହେ। ଶବ ଯେତେବେଳେ ପୋଡା ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ଷୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ଯାଏ। ଭୂତ ତ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମଣିଷ ଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋନି, ପିଶାଚ ଗୋଟେ ଯୋନି, ବେତାଳ ଗୋଟେ ଯୋନି। ଯେମିତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଯୋନି, ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ, ଡାକିନୀ, ସାକିନୀ, ହାକିନୀ, ଲାକିନୀ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରୀୟ ଯୋନିର କଥା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ, ରୁଦ୍ର ଜାମଳ ତନ୍ତ୍ର, ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆହୁରି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋନି ଭ୍ରମଣର କଥା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତ, ପ୍ରେତ ଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ନେଇକି। ତ ସେ ପ୍ରେତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବାରାହି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠିକି ପ୍ରେତ ଯାଇପାରିବନି। ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଖାଯାଇଛି କି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବି ବେଶୀ, କାରଣ ସେଠି ପୋଡାଯାଏ ଶବ ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୋଡା ହୁଏ, ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକା।
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି ପ୍ରେତ ମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାତା ହଉଛନ୍ତି ବାରାହୀ, ଯିଏକି ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନ ହେଲା ମହାବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ ବୈରାଗୀ, ଶିବଙ୍କୁ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ କାହାର ଯୋଗ କରନ୍ତି? ସେ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କାହାର କରନ୍ତି? ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲୋକ ନିଧାମ, ମହାନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ବୋଲି କହୁ। ଯେ ପରମେଶ୍ଵର, ଯେ ପରମ ପିତା, ଯେ ପରମେଶ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ, ସେ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ମନ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତ୍ରିନେତ୍ର ଖୋଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ରହିଛି, ତ୍ରିବକ୍ତ୍ରଂ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତ୍ରିଲୋଚନ, ତ୍ରିନୟନ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବି ରହିଛି, ଗଣେଶଙ୍କର ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ତିନି ନୟନ ସେଟା ପୁରା ଫେମସ। କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ତ୍ରିନୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ତ୍ରିନୟନ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନେତ୍ରରେ, ସେଇ ଯୋଉ ନୟନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ, ଭଗବାନକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିନି ନୟନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ମଗ୍ନ ରହୁ, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଭାବିତ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ନୟନ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଏକଥା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ, ଯୋଉଟା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ହେଇଛି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ, ତାପରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ମହାପୁରାଣରେ, ଶିବ ପୁରାଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞାନଳରେ ଶିବଙ୍କର ନୟନରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା, ସେ ପୁରା ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସେଠି ବୀରଭଦ୍ର ଯାଇକି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଅବତାରରେ, ମାନେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଅବତାରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଶିବ ଆଉ ସତୀଙ୍କର ବିରହ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କର ତିନି ନୟନର ଅଗ୍ନି କାଢି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆପଣ ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତି, ତିନି ନୟନ ତାଙ୍କର ଖୋଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଦେବକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏମିତି କି ତାରକାସୁର ଯେ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର, ମାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହାତରେ ମରିବି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶିବ ବା ଶଙ୍କର ବାହା ହେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର କେବେ ହବନି, କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ମରିବିନି, ମୁଁ ଅଜରାମର ହେଇକି ରହିବି, କାରଣ ଶିବ ଯେ ଅଜରାମର, ଅଜର ଆଉ ଅମର। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ହବ ସେ ମତେ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ତ ବାହା ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କି ବାହା ହେବେନି ବି, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ମରିବିନି। ତାରକାସୁର ଏମିତି ଚାଲାକି କରିକି ବର ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ତ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ। ସେତେବେଳେ କାମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ତ ସେଥିରେ ମୋହିତ ହେଲେନି। ଏବେ କାମଦେବଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ମାନେ କାମ ଭାବକୁ ଦେବତା ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ କାମଦେବଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। କାମଦେବ ତାଙ୍କର ସର ମାରିଲେ, କାମ ସର, ମନ୍ମଥ ସର, ପୁଷ୍ପ ଶଯ୍ୟା, ପୁଷ୍ପ ସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାମଦେବଙ୍କର, କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର। ତ ଏବେ ତାହା ବାଜିଲା ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିନୟନରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଫିଟିଗଲା, ସେ ନିଆଁରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଏଟାକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ନୟନ, ତିନି ନୟନରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଯେ ଯୋଗୀ ହବ, ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଯେ ମହାନ ହବ, ତା ଭିତରେ ବି ସେ ତ୍ରିନୟନ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସିଏ ସାଧାରଣ ନାରୀର କାମ ଭାବରେ କେବେ ବି ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଥମେ
ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ବିମୋହିତ କରିବାକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବିମୋହିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି କାମଦେବଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, କାମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଟା ଦମନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଶିବଙ୍କର, ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ, ଯେ କାମ ଭାବ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉମାନେ ଶିବରାତ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଯୁବ ସମାଜ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନଷ୍ଟତାର ଦିଗରେ ଧାଇଁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଖିଟାକୁ କେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରେ ସିଏ କାମ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, କାମ ଭାବ ତାକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନାରୀର ମାନେ ସୁଚିନ୍ତିତ ସାବଲୀଳତା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡରେ, ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ ତ ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଲେଖା, ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ସେଇଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପାର୍ବତୀ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଖରା ଦିନେ ନିଆଁର ଚାରିପଟେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନେ ନଦୀ ଭିତରେ, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶୀତରେ। ଘୋର ପବନ ଝଡ ଏ ସବୁରେ ବି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ମାନେ ନିଜେ ଶିବ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ଶିବ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ତାହା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଶାକମ୍ଭରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେନି, ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣି ତ ଦୂରର କଥା, ପତ୍ର ବି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେ ଗୁଡେ ପତ୍ରକୁ ମଣିଷ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲେ, ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସେ ଶାକମ୍ଭରୀ, ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାକମ୍ଭରୀ। ଶାକମ୍ଭରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାକମ୍ଭରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଶାକକୁ ଖାଇକି ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ଖାଇବା ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଶାକ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ନାରୀର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ଥାଏ, ନାରୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ହେଇଥାଏ, ନାରୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଜୀବନ କୌଣସି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ତାର ଯୋଡି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଡି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଉମା ମହେଶ୍ଵରଙ୍କର ଯୋଡି, ଉମା ଶିବଙ୍କର ଯୋଡି, ଶିବ ସତୀଙ୍କର ଯୋଡି ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରର ମନ୍ତ୍ର ପଢା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା, ଯଥା ନାଳସ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ, ଯଥା ସୌଦାସସ୍ୟ ମେନକା, ଯଥା ପୁରୁରବାୟା ଉର୍ବଶୀ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରର ଲାଷ୍ଟରେ କୁହାଉଛି ଯଥା ଉମାୟାଃ ଶିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେତେ ଦମ୍ପତି, ରାମ ସୀତା, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ସୌଦାସ ମେନକା, ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ, ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଆହୁରି ଅନେକ, ଏ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରି ନଥିଲେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରାଣରେ କୋଉଠି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ଦିଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦର କଥା ଆଉ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯୋଗୁ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଶିବ ଉମାଙ୍କର ଯୋଡି, ଉମା ମହେଶ୍ଵରଙ୍କର ଯୋଡି ବୋଲି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ସେ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତେଜରୁ ଜନ୍ମ, ସେ ପୁଣି 6 ଜଣ ମାତୃକାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳନ ହେଲେ। କାରଣ ପାର୍ବତୀ ସେ ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି। ତାମାନେ ପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରେ, କାୟ ମନବାକ୍ୟରେ ତାର ରେତ ଶିବ ସ୍ୱରୂପୀ ହୁଏ, ତାକୁ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତାହା 6 ଖଣ୍ଡରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା। 6 ଜଣ ମାତୃକାଙ୍କ ପାଖରେ, କୃତିକାଙ୍କ ପାଖରେ
कार्तिक पालन हेले पुरी तांका ना कार्तिक कृतिकाया अपत्य पुमान कृतिका गोटे नक्षत्र सेठी 6टी नक्षत्र रही से 6 जन नक्षत्र पाखरे कुआडे कार्तिक प्रतिपालित होते तेणु तांका ना कार्तिक कार्तिकंकर अलगा नाम हूँ षडमातुर 6 जन मां पाखरे पालित होते बोली तांको षडमातुर गणेश को द्वेमातुर बोली कहती 2 जन मां पाखरे से पालित होते तेणु ଯେତେବେଳେ कार्तिक जन्म हेले तापर जे कि तारकासुर बद्ध हैला कार्तिक को स्कंध बोली कहुए अग्रे सेनापति बोली कहती से युद्ध रे सब लीड भूमिका नियंती अग्रे सेनापति तो एबे এই जो कृतिका नक्षत्र रे प्रतिपालित कार्तिक बद्ध कले तारकासुर को तो यही प्रकार रे शिवंकर जो अग्निदीप निर्गत होता पुणी रति जेतेबेले बहुत कष्ट रे मिनती कले शिवंक पाखरे सेतेबेले कामदेव से जुग बीती जाइए सत्य जुग गला त्रेता जुग पलैला द्वापर जुगरे कृष्णंकर पुओ हेकी जन्मिले कामदेव कंदर्प मन्मथ रूपरे जन्मिले कौन समय कुगला प्रद्युम्न कृष्णंकर जो पुओ प्रद्युम्न थिले से होचंदी कामदेव तापर जे कि रति तांकु पाइथिले तो एइथुरु देखंतु जे प्रत्येकटी पुरुष प्रत्येकटी नारी पाखरे ही रही तृतीय नयन तेणु दुर्गा पाखरे भी तृतीय नयन आपण देखुछन तो एटा कौन एटा हूँ आम आज्ञा चक्रटा एटा हूँ आम विवेक एटा हूँ आम सत्रे परिचालना करिवार शक्ति तीन नेत्रटा किछि नुह तेणु त्रिनेत्र रे लास्ट टाको अग्नि बोली वर्णना हेछि अग्नि औं नीलुपश्च क्रम वर्धमान गति रे जे चाले जे सत्र कथा को धारण करी चले जे सत को जीवन रे आदर्श करी चले सीए होची त्रिनेत्र तेणु शिवंकर मथारे आमे त्रिनेत्र देखु अच्छा शिवं को आमे पुणी फणी भूषण सर्प भूषण भुजंग शयन बोली कहू भुजंग शयन तो विष्णु को भुजंग हार करिचंती जे कटी देश कटी एला अंटा तांकर बेकरे भुजंग माने साप फणी भूषण फणी साप को कहुचे फणी को जे भूषण करिचंती एहा केमिति साप को केमती अलंकार करा जाय परिबा साप माने सर्प तुल्य बक्रील कुंटील पंकिल व्यक्तित्व आबिल व्यक्तित्व आपण माने देखछन्ती साप सबु बेले ही केमती पोस्चर करिकी माने चाले तार देह सारा खाली बंका होथबो देह सारा जदियो हाड़ से जेड़े बड़ साप हो जे केही भी साप हो ना काईकी से बंका बंका ही चालुथिबो ता माने सर्प स्वरूपी जो मनीष कुटिल बक्रील पंकिल आबिल सदा सर्वदा जहां मुंड भितर रही सी होची मनीष से कुटिल मनीष को जे गलार हार करिसंती तेणु साप स्वरूपी मनीष से कहुए सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूर तर खल मंत्रौषधि वस सर्प खल कीन निवार्यते से आम शिवंकर स्तोत्र देखू नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय से नाग को हार करिसंती नाग माने नगरु आसी नग शब्दर अर्थ है पहाड़ तामाने एई प्रकार मनीष मानकर पहाड़ को जे निज बेकर भूषण करिसंती से होचंती नागेंद्र से नाग मानकर इंद्र नागेंद्र हाराय नागेंद्र इंद्र माने श्रेष्ठ इंद्र माने हेड मुखिया तो साप मानकर मुखिया हेड होचंती किए आपणकर कद्रु विनेता बैनेतय से होचंती तांकर शत्रु साप मानकर हेड होचंती आपणकर शिव से पुणी देखो नाग साप को नाग साप माने आम नॉर्मल नाग साप नुहे सबु प्रकार नाग को से कंट्रोल करि पारंती नाग नाग स्वरूपी विषाक्त नाग स्वरूपी नष्ट बक्रीड कुटिल प्रकृतिर लोक भी जहां द्वारा वशीभूत हेबे से होचंती महादेव तापरे आमे देखू जे शिवंकर जटा से जटा जूटधारी काहींकी तांकर जटारे कुआडे गंगा आसीथिले गंगा को स्वर्गर देवी बोली कहा जाए कुआडे मंदाकिनी प्रथमे विष्णुंकर नख कोणरे थिला तापरे ब्रह्मांकर कमंडल को आसिला तापरे कमंडल शिवंकर जटा को आसिला शिवंकर जटा एते लंबा हैला जे सेइथिरे प्रवाहित हैला तापरे जेतले भगीरथ डाकिले कारण ता पूर्वरु तो आसी नथिले
ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭଗୀରଥ ଡାକିଥିବାରୁ। ତ ଶିବଙ୍କର ଜଟା ଉପରେ ଆସି ପଡିଲେ। ଏଇ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ, ଏମିତି କଣ ସମ୍ଭବ? କୌଣସି ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହବ ତ ସେ ମରି ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ଶିବ ଶଙ୍କର ରୂପରେ କେବେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଙ୍ଗା କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହବ? ତା ମାନେ ଗଙ୍ଗା, ଗମ ଗନ ଆ, ଗମ ଧାତୁର ମାନେ ଗମନ କରିବା। ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖି ଗତି କର। ସଦା ସର୍ବଦା ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ଗଙ୍ଗା ବହୁତ ଶୀତଳ, କାରଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସ୍ରୋତରୁ ତାହା ପ୍ରବାହିତ, ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ଯୋଉଟା ହିମାଳୟରେ ଆମର ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆସୁଛି ଗ୍ଲେସିୟର ରୁ। ତାମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଯେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ରହିକି ଯେ ଗତି କରନ୍ତି, ଚିଡଚିଡ ହୁଅନ୍ତିନି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତିନି, କାମକୁ ଠିକ ରୂପରେ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ କ୍ଷମତା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ, ଶୀତଳତାର ସ୍ରୋତ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ର ଯାହାଙ୍କର ଧାରା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଟାରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ଶୀତଳତା, ଚନ୍ଦ ଧାତୁରେ ର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶୀତଳତା। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ମହାଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗର ପ୍ରତୀକ। ଚନ୍ଦ୍ର ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ତା ମାନେ କଳଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ମଥାରେ କୁଟିଳତା ନାହିଁ, ମଥାରେ ଆବିଳତା ନାହିଁ, ମଥାରେ ଅଛି ଶୀତଳତା। ମଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କୁଟିଳତା, ପଙ୍କିଳତା, ଜଟିଳତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପିଓରଲି ଶୁଦ୍ଧ, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ, ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି ତ୍ରିଶୂଳ, ତ୍ରୟାଣଂ ଶୂଳନଂ ସମାହାର। ତ୍ରିଶୂଳ ସତ୍ଵ ରଜତମ ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ କାହିଁକି? କାରଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ ବାଘର ପାଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାଦ। ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦରେ ଠିଆ ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଲା ପରେ କଣ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା? ନାଇଁ। କୌଣସି ଜୀବ ଶୋଇ ପଡିଲା ପରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ ନା। ଘୋଡା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଏ, ଗାଈ ମାନେ ତ ବସିକି ଶୁଅନ୍ତି। ବାଘ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାର ପାଦ ସେମତି, ଯୋଉ ପୋଜ, ମାନେ ବାଘର ପାଦ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାର ପୋଜ ସେମତି କୁ ସେମତି ଥିବ, ମାସେ ଯାଏ ବି ସେ ସେମତି ଛିଡା ହେଇଥିବ, ସେମତି ଇଏରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାଘ କେତେ ସଂଯମତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେହରେ ବି ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ। କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ବା ଶାର୍ଦୁଳ ସଂଯମତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ସଂଯମୀ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରତୀକ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ ର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଯୋଉ ଛାଲଟାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହଉଛି କିଏ? ନା ବୃଷଭ, ଷଣ୍ଢ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ବୃଷଭ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଟା ତାଙ୍କ ବାହନ କି? ନ, କାରଣ ବୃଷଭ କେବେ ବି ବାହନ କରିକି ନେଇପାରିବ? ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି କଣ କେହି ଯାଆନ୍ତି କହିଲେ? ଷଣ୍ଢ ତ କେତେ ଉତ୍ପାତ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇରେ। ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି କଣ ଯାଇ ହବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ? ତାହେଲେ ବୃଷଭ, ବୃଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧର୍ମ, ଋଷଭ ବୃଷଭ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଯେ ବାହନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ ବାହନ। ଧର୍ମ ଯାହାଙ୍କର ବାହନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଷ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୃଷା କପି, ଶିବଙ୍କୁ ବି ବୃଷା କପି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୃଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ବହନ କରନ୍ତି, ବୃଷଂ ବହନଂ କରତି ଇତି ବୃଷଭ।
ତାମାନେ ଧର୍ମକୁ ଯେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଯେ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ ବାହନ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛେ କ୍ଷୀର, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି କ୍ଷୀର। ଘର୍ଷଣ କରାଯିବ, ମାର୍ଜଣା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ ଲଗାଯିବ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ପଞ୍ଚାମୃତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା କଣ? ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଦୁଦୁରା ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯିବ, ଦୁଦୁରାର ଫଳ ବି ଦିଆଯାଏ, ଅରଖ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶିବଙ୍କୁ ସବୁ ଏମିତି ବାହାରେ ଉଠୁଥିବା ଗଛର କଣ ଦିଆଯାଏ? ଆମେ ଟଗର, କନିଅର, ଏଇଟା ତ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଦୁରା, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଅରଖ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଅଲଗା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି। କାହିଁକି? ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଦୁରା ଫଳ ବି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ରେ ତ ଦିଆଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଦୀପରଖି ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଷ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ, ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ, ଗନ୍ଧ ସହିତ, ଗନ୍ଧ ବୋଇଲେ ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ, ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପ, ତେଣୁ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟମ୍ ସମର୍ପୟାମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଦୁଦୁରା ବିଷାକ୍ତ, ଦୁଦୁରାର ଫଳ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ। ତାମାନେ ବିଷକୁ ଯେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ ଶିବ, କୋଉ ବିଷ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯୋଉ ହଳାହଳ ବିଷ, ସେ ବିଷର ନାଁ ହଉଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ହଳ ପ୍ଲସ ଅହଳ ବିଷ, ହଳାହଳ। ତାକୁ ପାନ କରି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା କୋଉ ବିଷ? ଏଇଟା ସଂସାରର ବିଷ। ସଂସାରକୁ ଆମେ ଭବ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତ ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡା ହେଲା, ବିଷ। ଏଠି କାମ କରିବାରେ ଝଗଡା ହେଲା, କଲିଗ ସହିତ ଝଗଡା ହେଲା, ବାହାରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ତ ବିଷ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷକୁ ବି ଯେ ପାନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗରଳକୁ, ହଳାହଳ କୂଟକୁ ଯେ ପାନ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ। କଣ୍ଠ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ୍ଠ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠ ନାହିଁ, କଣ୍ଠ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ବିଳପ କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ରୌରୁଦ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା। କଣ୍ଠରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ପାଣି ଟା ପିଇଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଶୋଷ ଟା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ତେଣୁ କଣ୍ଠ ହେଲା ସେଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ମାନେ ବିଷକୁ ପାନ କଲା ପରେ ବି ଯେ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଯେ ବିଳାପ କରନ୍ତିନି, ଯେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ। ବୁଝନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥଟା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି? ନୀଳକଣ୍ଠ ମାନେ କଣ୍ଠ ନୀଳ ହେଇଥିବାର ନୀଳକଣ୍ଠ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଠିକ ଅଛି ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ମାନେ ଯେ ବିଷକୁ ପାନ କଲା ପରେ ବି ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ସାଗର ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହବାକୁ ହବ। ନୋ ରିଆକ୍ସନ। ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ, ମନ୍ଦ କରିବେ, ଖରାପ କହିବେ, ଝଗଡା ଝାଟି ହବ ହବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନେ ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ ଭଲରେ ଚାଲିବ? ସବୁବେଳେ ଭଲରେ କେବେ ଚାଲି ହିଁ ପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭଲଟା ରହିବ, ତାହେଲେ ଖରାପ କେମିତି ହବ? ଖରାପ ଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିବା କେମିତି? କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବିଷ ରହିଛି, ଭବ ସମୁଦ୍ରର ବିଷ, ସେ ଭବ କାଣ୍ଡାରୀ, ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ପାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଭବ କାଣ୍ଡାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଯିଏ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଳାନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୁହାଯାଏ କୁଆଡେ ଆଶୁତୋଷ, ସେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି? ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୌରାଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ବିକୃତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ପଶୁପତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପଶୁପତି, ପଶୁପତି ମାନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ପତି। ସମାସ ବାକ୍ୟ ଏଇଆ ହିଁ କରିବେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଠାକୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଶ ଧାତୁର ମାନେ ଦେଖିବା, ପଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତଃ ପଶନ୍ତି, ପଶ୍ୟନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ। ତେଣୁ ପଶ ଧାତୁର ମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖିବାର ଯେ ପତି, ଦେଖିବାକୁ ଯେ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି,
ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବାର ଯେ କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସୁଧାରି ପାଳନ କରିବାର ଯେ କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି। ତେଣୁ ପଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆନିମଲ ନୁହେଁ। ପଶୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଦେଖି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକରେ ଗାଇଡ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଠିକରେ ନେଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଆଶୁ ଶବ୍ଦଟା ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ ଧାତୁ, ଅସ୍ ଅସ୍ ରେ ଅ ହେଲେ ଆସ୍, ଅସ୍ ଧାତୁ ତାମାନେ ଅସନ କରିବା, ଭୋଜନ କରିବା, ବସିବା, ଶୟନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଜର ଭୋଜନ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ, ନିଜର ପାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆଶୁତୋଷ ନା। ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତମ ଶରୀରଟାକୁ ଠିକ ରଖିବ। ତମ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ, ତମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଲାଭଟା କଣ ହବ? ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁହାଯାଏ ଭୋଳାନାଥ। ସେ କୁଆଡେ ଭୋଳା ଠାକୁର, ଏଗୁଡା ସବୁ ପର ସମୟରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗ ବା ଗଞ୍ଜା, ଭାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ଭଙ୍ଗ ଧାତୁ, ଭଞ୍ଜ ଧାତୁ, ଭଞ୍ଜ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଭଙ୍ଗଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି। ଏଇ ଲୋକ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଭାଙ୍ଗ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଖାଇକି ଶିବ କୁଆଡେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିବାର, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୁହେଇବାର ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ 1700-1800 ମସିହାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଖରାପକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସିଦ୍ଧି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତା ହେଲା ଭାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ହେଲା ସିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ବେକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞାନଳରେ ଭସ୍ମ ହେଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର ଯାଇ ସତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯୋଉ 52ଟା ଜାଗାରେ କାଟିକି ପଡିଲା, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶିବ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୁହରୁ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ରୁଦ୍ର ଅକ୍ଷ, ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରୁ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ, ସେ କୁଆଡେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ମାନେ କଣ ଆଖିର, ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ତା ନାଇଁ। ମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଫଳଟା ଲୁହ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯୋଉ ମୁଖ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେ ସବୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହର ସଦୃଶ ଦେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ତା ହେଲା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ତ ଏବେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, କାହିଁକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମେଡିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ବହୁତ ସାରା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ। ଶିବ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର, ବିଲ୍ୱ ଦଳ, ବିଲ୍ୱ ପତ୍ରର ପୁଣି 17ଟା ମାନେ 12ଟା ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ, ଶୈଳୁଷ, ହଁ ଦେବ ବୃକ୍ଷ, ଆହୁରି କେତେ କଣ ରହିଛି। ଏ ସବୁ କଣ? ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି? କାରଣ ଭେଷଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଜ ୱେଲ ଅଲସୋ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଲୋପାଥିକ ଆଣ୍ଡ ହୋମିଓପାଥିକ ରେ ବି ବେଲ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ, କେତେ ମେଡିସିନାଲ। ତେଣୁ ସେ ବିଲ୍ୱ ଦଳରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜିତ। 108 ବେଲପତ୍ର, 108 କାହିଁକି? 1 8 9, 9 ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। 360 ଡିଗ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ରୋଟେଟ କରୁଛି, 369। ରୋଟେସନ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଜପ କଲେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ମ୍ୟାଚ କରେ। ତେଣୁ 108 ଥର ଜପିବାର କଥା। ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଦବାକୁ। ପୁଣି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ତ ଅନେକ କଥା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପାୟୋନିୟର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ସାକ୍ଷାତ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ତୋତ୍ର ଶିବଙ୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସଦା ଶିବ। ପୁଣି ସଦାଶିବ ବି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ସଦା ଯେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ।
ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିର ମିଳନ, ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ର କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆହୁରି ତ ଅନେକ ମାନେ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶିବ ପୁରାଣର ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଜି ଶିବଙ୍କୁ କେତକୀ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯାଏ, ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଅନେକ କଥା ଶିବ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା, ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବଟ ଆମର ବେଶୀ ତତ୍ଵ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ କୁଆଡେ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଝିଅ ମାନେ କରନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ କରନ୍ତି। ଆଜି ତ ସେ କନସେପ୍ଟ ଉଠିଗଲାଣି, ବାହାଘର ହବାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଧବଳେଶ୍ଵର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର, ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅନେକ ଭିଡ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର, ମିଡ୍ ଏଜ୍ ପିପଲ ମାନଙ୍କର। କାହିଁକି? କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା? ଏଇ ତତ୍ଵ ସବୁ ଶିଖିବା। ଆମେ ସଂଯମୀ ହବା, ନାରୀ ଲୁଲୁପି ହବାନି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭଳି ଆମର ଯୋଡି ହଉ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ତତ୍ଵ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖେ, ତାହେଲେ ଅନେକ କିଛି ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ତାହା ସେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବନି, ତାହେଲେ ସେ ଶିଖି ହିଁ ପାରିବନି। ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଡମ୍ବରୁ, ଡମ୍ ଡମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଡମ୍ ଡମ୍ ନାହିଁ, ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦଟା ଡମ୍ବରୁ, ଡମ୍ ଡମ୍ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ୱମ୍। ଆମେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଉଡିଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ହର ହର ବମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହର ହର ବମ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ହର ହର ଓମ୍ ଓମ୍। ଆମର ଓମ୍, ଓମ୍ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସରି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପିତ ହଉଥିବା ଧ୍ୱନି। ନାସା ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଓମ୍ ର କମ୍ପନଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଡମ୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଟନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦଟା ଡମ୍ 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 ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବମ୍ ଓମ୍ ରେ ଆସିବ। ଓମ୍, ଓମ୍ ବା ପ୍ରଣବ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବା ପ୍ରଣବ ପୁଣି କୋଉ ସ୍ତରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, 14-15ତମ ସ୍ତରର ମନ୍ତ୍ର, ସେଟା ବି ଶେଷ ନୁହେଁ। ତା ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଓଙ୍କାର ନାଦ, ଓଂ ରଶ୍ମିର ପ୍ରବାହରେ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡମ୍ବରୁ, ସେ ଡମ୍ବରୁ ଧର, ଡମ୍ବରୁ ଧର ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଓଂ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡମ୍ବରୁ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ସେ ସବୁବେଳେ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାକାଳେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଓଙ୍କାରେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ସେଠି ଭସ୍ମ ଦେଇଦେବେ, ମାଜଣା ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଭସ୍ମ ପକାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭସ୍ମ କାହିଁକି? ସେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଭସ୍ମ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଅଙ୍ଗାର, ଅଙ୍ଗାରମ ଶତଧୌତେନ ମଳିନତ୍ୱം ନ ମୁଞ୍ଚତି ଯଦି ମୁଞ୍ଚତି ସୈନୈ ସୈନୈ। ଅଙ୍ଗାରର ମଳିନତା କେବେ ଯିବନି। ତାମାନେ ସଦା ମଳିନତାକୁ ହିଁ ସେ ଦାସ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଗର୍ବ କେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ମୁଁ ମହାଦେବ, ମୋର ବହୁତ ପାୱାର, ଏଇ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ। କାରଣ ଶ୍ମଶାନ ମହାବୈରାଗ୍ୟର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶ ହୁଏ ଦେହଟା। ତାମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ପାଉଁଶ ହବ, ଗର୍ବଟା କାହିଁକି? ଜୀବନର ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ସେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ ଇଜ ପାଉଁଶ, ଏଇ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଯିଏ ଡାଉନ୍, ସେଇ ମହାଶିବଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଶିବରାତ୍ରି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଯେବେ ଶିବ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରି ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ସେବେଠୁ କୁଆଡେ ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ପ୍ରଚଳନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁ, ଉଜାଗର ରହୁ। ଆଚ୍ଛା ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିବା ତା ମାନେଟା କଣ? ଯେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବା? ନୋ। ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇବା, ଏତେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ ଶୋଇବାନି, ଏମିତି ନିଦରେ ଆମେ ଶୋଇବାନି ଯେ
ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମଠୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ଖୁବ ପତଳା ନିଦ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆ, ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିବା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେତନ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କମ ଶୋଇବା, ଚେତନ ରହିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହେଲେ ବିପଦ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ହବା, ଏଇ ଯୋଉ ଉଜାଗରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ଆମେ ଉଜାଗର ରହିବା, ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକୁ ସଚେତନ କରିବା। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି। ଜୟଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ନେବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ କଥା